దేశవ్యాప్తంగా డాక్టర్ల చేపట్టిన సమ్మె కొనసాగుతుంది. కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఘటనను నిరసిస్తూ 24 గంటల పాటు వైద్య సేవలను నిలిపివేశారు. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటలకు మొదలైన సమ్మె రేపు ఉదయం 6 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. అత్యవసర సేవలను మాత్రమే డాక్టర్లు అందిస్తున్నారు. అవుట్ పేషెంట్ సేవలు, ఎంచుకున్న ట్రీట్మెంట్ సర్వీసులను అందించడం లేదు. హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్లు, ముఖ్యంగా లేడీ డాక్టర్లు అటాక్కు గురే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నాయని, వీరికి హాస్పిటల్స్ లోపల బయట సెక్యూరిటీ కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు వైద్యులు. వైద్య సిబ్బంది రక్షణకు ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ హాస్పిటల్స్ ముందు ధర్నాలు చేపట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా డాక్టర్లు చేపట్టిన సమ్మె కొనసాగుతుంది. కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఘటనను నిరసిస్తూ 24 గంటల పాటు వైద్య సేవలను నిలిపివేశారు. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటలకు మొదలైన సమ్మె రేపు ఉదయం 6 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. అత్యవసర సేవలను మాత్రమే డాక్టర్లు అందిస్తున్నారు. అవుట్ పేషెంట్ సేవలు, ఎంచుకున్న ట్రీట్మెంట్ సర్వీసులను అందించడం లేదు. హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్లు, ముఖ్యంగా లేడీ డాక్టర్లు అటాక్కు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నాయని, వీరికి హాస్పిటల్స్ లోపల బయట సెక్యూరిటీ కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు వైద్యులు. వైద్య సిబ్బంది రక్షణకు ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ హాస్పిటల్స్ ముందు ధర్నాలు చేపట్టారు. आज शाम को हमने शाम 6 बजे मास रैली का आयोजन किया है, जो कि आरडी हॉस्पिटल से स्टार्ट होगी। इसमें मैं समस्त संगठन, आम नागरिक सबसे अपील करना चाहता हूँ सामने आए और अपनी बहन के साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। इसके अंदर आज IMA हमारे साथ है, टीचर्स जितने भी हैं मेडिकल कॉलेज वो हमारे साथ है, RMCT हमारे साथ है, और जितने भी आज से जो नॉन मेडिकल संगठन है, जैसे सुबह से फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमारे साथ आया, नर्सिंग एसोसिएशन हमारे साथ आया, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हमारी बात चल रही है। तो हम चाहते हैं समस्त एसोसिएशन हमारे साथ है, और एसोसिएशन से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जो हमारे साथ है वो आम आदमी हमारे साथ है, क्योंकि एक आम आदमी मैटर, हम डॉक्टर होने के नाते एक मरीज को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन आम आदमी इन मरीजों को मरने से रोक सकता है, और ये मरीज मरने से तभी रोकेंगे जब ये हड़ताल खत्म होगी। और मैं रेजिडेंट छात्रों की तरफ से डॉक्टर मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर, चाहता हूं कि इस हड़ताल को खत्म किया जाए। मैं नहीं चाहता हड़ताल कंटिन्यू चले, जो हमारी मांग है उसको सरकार जल्दी सुनवाई करे और मरीजों को इलाज दिलाए। लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे सामने नहीं आए हैं। तो ये जो CBI के पास इंक्वायरी गई है ये तेज होनी चाहिए और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी जब तक हमें एक बच्ची को, यहाँ पे SMS की बच्ची को, पूरे देश की एक बच्ची को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, रात में सड़कों पर बिना किसी झिझक के चलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हड़ताल नहीं रुकेगी। हमारी हड़ताल सिर्फ डॉक्टरों की हड़ताल नहीं है, ये पूरे देश की एक बच्ची की हड़ताल होनी चाहिए, एक भाई की हड़ताल होनी चाहिए जो अपनी बहन को सलामत देखना चाहता है। तो प्लीज सब हमारा साथ दीजिए। ये सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी की हड़ताल नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारे मरीज ठीक हो, हम भी चाहते हैं ये हड़ताल खत्म हो, लेकिन आप हमारा साथ दो ताकि नेशनल मुद्दा बने और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। ये जल्दी से जल्दी विरोध प्रदर्शन खत्म हो, और हमसे हमारी मांग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम जल्दी से कोलकाता में जो मामला चलता है जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करें। वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग मॉब से, हमारे साथी रेजिडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे उनके हाथापाई हुई, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। पहली हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगी कि वो जल्दी से हस्तक्षेप करे। दूसरा ये रहेगी तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें भरोसा दे रिटर्न फॉर्म में कि है ना, ताकि हम आगे भी सुरक्षा फील कर पाएं। और स्टेट गवर्नमेंट से ये हम अपील करते हैं, ये जो घटना हुई है कोलकाता में डॉक्टर के साथ, सो उनके खिलाफ वी वांट गवर्नमेंट फ्रॉम द जस्टिस दैट वॉट एवर इट इज़ हैपन टू द डॉक्टर्स, जो बचा रहा है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उनके अगेंस्ट में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो आज का प्रोटेस्ट लगा है वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए है। पहले ये लोग एक्चुअली आई गेस समझ ही नहीं रहे उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अभी किसी भी न्यूज़ में आप लोग देखोगे तो समझ आएगा कि कहीं भी एक डॉक्टर को मार दिया गया है या फिर उधर मारपीट होते रहता है एंड सब लोग सोचते हैं इट्स ओके, पर वैसा नहीं है कि थोड़ा सा भी
डॉक्टर्स इतना काम कर रहे हैं तो उन लोगों को बस सेफ्टी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोग ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग भगवान नहीं है, सब चीज़ वो लोग ठीक नहीं कर सकते। We demand all the youngsters in India, all the people in India to come out and talk about this so that there will be a pressure from everywhere so that they conduct a proper investigation, they can conduct a proper inquiry, they can provide a proper justice to the person. If justice is not served to the victim, if justice is not served to the doctor, then it's a shame for the whole country. It will be considered as the whole country killed its own daughter. కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అయిన మర్డర్ కేసులో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది సిబిఐ. నిన్న ఆర్జీకర్ కాలేజ్లోనే 4 డాక్టర్లకు సమన్లు ఇచ్చిన సిబిఐ ఇవాళ మాజీ ప్రిన్సిపాల్ సందీప్ ఘోష్ను విచారిస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రధాన నిందితుని అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు అధికారులు. అలాగే బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల స్టేట్మెంట్ను సైతం తీసుకున్నారు. తమ కూతురు సహచర ఉద్యోగులను సైతం విచారించాలని సిబిఐని కోరారు బాధితురాలి పేరెంట్స్. क्लासरूम में, स्कूल में, सड़कों पर हम लेकर रहेंगे, आसमान में। కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఘటన దేశవ్యాప్త సమస్యగా మారిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. ఇది కేవలం డాక్టర్ల రక్షణకు సంబంధించిన ఇష్యూ కాదని సామాజిక సమస్య అన్నారు. సాధారణ ప్రజలు కూడా ఆందోళన చేస్తున్నారన్నారు. అందరికీ సురక్షిత వాతావరణం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు కిరణ్ రిజిజు. पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అయిన మర్డర్ ఘటనపై సిబిఐ చేస్తున్న దర్యాప్తుపై నమ్మకం ఉంచాలన్నారు కేంద్ర మంత్రి సుకాంత మజుందార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ను సిబిఐ సరైన పద్ధతిలోనే చేస్తుందన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఘటనపై ఆధారాలేవి సిబిఐ చేతిలో లేవన్నారు. ఆలస్యమైన కొద్దీ ఎవిడెన్స్ సేకరణకు అవకాశాలు తగ్గిపోతాయన్నారు కేంద్ర మంత్రి సుకాంత మజుందార్. हम तो इन्वेस्टिगेशन हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी, बशर्ते कि जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सो नोबेल चोरी से लेकर जो सीबीआई को इतनी देर बाद ट्रांसफ़र किया गया तब सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि प्रूफ जो थे, प्रूफ तो जहाँ घटना घटती है वहाँ पे रहता है और विद इन फ्यू डेज स्पेशली मर्डर एंड रेप केसेस के दौरान वो बायोलॉजिकल रिमेंस रहती है, उसका प्रूफ का जो लॉन्जिविटी है वो घट जाता है समय के साथ साथ। కోల్కతా డాక్టర్ రేప్ అయిన మర్డర్పై ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్కు లేఖ రాశారు సికింద్రాబాద్లోని ఆర్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్స్కు చెందిన డాక్టర్. కోల్కతా ఆర్జీకర్ కాలేజీలో సిఆర్పీఎఫ్ దళాలను మోహరించాలని డాక్టర్ మోనికా సింగ్ కోరారన్నారు ఆమె తరపు న్యాయవాది సత్యం సింగ్. ఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో సాక్ష్యాధారాలను తారుమారు చేయడం, సాక్షులను బెదిరించే చర్యలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారని అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుని విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. 14 तारीख को आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज पे जो घटना हुई है, जो अटैक हुआ है, उस पे डॉक्टर मोनिका बीडीएस फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस डेंटल साइंस सिकंदराबाद से उन्होंने जो है लेटर पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। उसमें उनका ये है कि उसमें सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा के लिए जब तक केस की पेंडेंसी है, जिससे वहाँ के स्टाफ की सुरक्षा हो सके, क्राइम सीन की सुरक्षा हो सके और लोग सुचारू रूप से वहाँ अपना काम कर सकें। उसमें इस पिटीशन में उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस के तहत जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों के बीच में सहमी हुई है चीजें।
వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో డాక్టర్ల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. కోల్కతాలో జూనియర్ డాక్టర్ను అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన ఘటనకు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఐఎంఏ పిలుపుతో ఎంజీఎం సర్కిల్ మీదుగా కేఎంసీ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ధర్నాకు దిగారు డాక్టర్లు. 24 గంటల పాటు ఓపీ సేవలు బంద్ చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. రైట్, ఇక మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు. కలకత్తాలో జూనియర్ డాక్టర్పై జరిగిన ఘటన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతాయి. అందులో భాగంగా వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, వరంగల్ ఎంజీఎం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఓపీ సేవలు బంద్ చేశారు. కేవలం ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులే నడుస్తున్నాయి. మరోవైపు తమ డిమాండ్ హాస్పిటల్స్లలో వైద్యం చేసే డాక్టర్లకు రక్షణ కల్పించాలంటూ కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో నిరసనతో పాటు ర్యాలీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎంజీఎం హాస్పిటల్ నుంచి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ వరకు కూడా ఈ నిరసన ర్యాలీ కొనసాగుతుంది. కొంతమంది వైద్యులు ఉన్నారు. సార్, అంటే ఈ కోల్కతా జరిగినటువంటి సంఘటన అయితే దేశవ్యాప్తంగా అందరినీ కదిలించింది. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? మేము ముఖ్యంగా డాక్టర్లము వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ గురించి కూడా మేము కొట్లాడుతున్నాము. తర్వాత ఒక సెంట్రల్ లా రావాలి వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ గురించి. సో ఈ డాక్టర్స్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. 24 గంటలు డాక్టర్లు ఈ మన పబ్లిక్ సేవలో ఉంటున్నారు. వారికి వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ లేకుంటే పేషెంట్ సేఫ్టీ ఉండదు. దానివల్ల మనకి ఈ ప్రొఫెషన్కి తర్వాత రేపొద్దున ప్రజలకు సేవ చేయటానికి కూడా మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. సో ఈ ఘటన ఇది మొదటిది కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఎన్నో జరిగినాయి ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్లు. సో ఒక వైద్య విద్యార్థిని ఇంత అమానుషంగా సో ఒక మనకి హాస్పిటల్లో ఇది జరగడమో, ఆమె వర్క్ ప్లేస్లో జరగడమో హేయనీయమైనది. కాబట్టి ఇది అందరూ కూడా అంటే ఒక డాక్టర్ ప్రొఫెషనే కాదు, మొత్తం సమాజం కూడా దీన్ని ఖండించాలి. ఐఎంఏ నుంచి మీరు ఎలాంటి మద్దతు తెలిపారు? ఈ ఆందోళనకు సంబంధించినటువంటి నిరసనలు ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మనకి పెద్ద ఎన్జిఓ మనకి ప్రపంచంలోనే. సో ముఖ్యంగా ఇది జూనియర్ డాక్టర్స్కి మద్దతుగా మేము ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మొత్తం నేషన్ వైడ్ మొత్తం దేశమంతా కూడా అన్ని అసోసియేషన్స్తో కలిపి మేము ఈ ప్రొటెస్ట్లు చివరిగా మాకు అంటే ఈ ఎవరికైతే ఇబ్బంది కలిగిందో వారి రైట్స్ పొందే మటుకు కూడా మేము వారితోనే ఉంటాము. సో ఇవాళ ఓన్లీ మాకు ఓపీ సేవలు బంద్ అయినాయి. ఇక ముందు దీన్ని తీవ్రతం చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నేషనల్ ఐఎంఏ కూడా దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. అయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, లేదా హెల్త్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులు కావచ్చు, అదేవిధంగా వివిధ హాస్పిటల్స్లలో పనిచేసే వాళ్ళంతా డాక్టర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళంతా కూడా జూనియర్ డాక్టర్ల సమ్మెకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈ రోజంతా కూడా తమ నిరసన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ర్యాలీ కొనసాగుతుంది. ఆ ర్యాలీలోకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకు ప్రస్తుతం జూనియర్ డాక్టర్స్ కావచ్చు, లేదా సీనియర్ డాక్టర్స్ కావచ్చు, ప్రభుత్వ వైద్యులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రైవేటు సెక్టార్లలో పనిచేస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వైద్యులు కావచ్చు, అందరూ కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపారు. వాళ్ళంతా కూడా బయటికి వచ్చారు, తమ నిరసన కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే హాస్పిటల్స్కి సంబంధించి కూడా ఓపీ సేవలు అయితే అంతటా బంద్ అయిపోయాయి. కేవలం ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులకు సంబంధించినటువంటి మాత్రమే కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు మాత్రమే చేస్తున్నారు. కేవలం చేస్తున్నటువంటి ఆందోళన కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం మీ ఆందోళన, మీ డిమాండ్ ఏంటి? ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ ఏంటి అసలు? అంటే మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి వర్క్ ప్లేస్లో సేఫ్టీ లేకపోవడం, మనకు ఆ పరిస్థితి చూసి అమ్మాయి అనుభవించిన బాధను అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి గుండెలు మనకి ఎంత బాధాకరమైన విషయం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, మనందరికీ. సో ఇందులో మనకి ఇంకా డాక్టర్స్లో లేడీస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అందులో. సో వర్క్ చేయలేని ప్లేస్లో మనకి ఉంటే మనకి సేఫ్టీ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో కంపల్సరీగా మనకి ఏంటంటే ఆ అక్యూజ్ అయిన వాళ్ళని వెంటనే శిక్షించడం ఒకటి, న్యాయబద్ధంగా వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం ఒకటి. రెండవది మనకి
వర్క్ ప్లేస్లో సేఫ్టీ చేయడము, సెంటర్లో తీసుకురావడము, వచ్చిన దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా, మనకు కూడా ఆర్డినెన్స్ ఉంది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇంప్లిమెంట్ చేయడము ఇవి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలండి. ప్రస్తుతమైతే డాక్టర్లకు సంబంధించిన ఆందోళన కొనసాగుతుందని చెప్పచ్చు. పశ్చిమ బెంగాల్ ఘటన నేపథ్యంలో తమ నిరసన కొనసాగిస్తున్నారు. వైద్యం అందించే డాక్టర్లకు పటిష్టమైనటువంటి రక్షణ హాస్పిటల్స్లో ఏర్పాటు చేయాలి. 24 గంటలు సీసీ కెమెరాలు పనిచేసే విధంగా, తర్వాత సెక్యూరిటీ విధమైనటువంటి పోలీసుకు సంబంధించినటువంటి కావచ్చు, ఇతర సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. ప్రత్యేకమైనటువంటి యాక్ట్ తెచ్చి తమ రక్షణ కల్పించాలంటున్నారు. ప్రస్తుతం వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా డాక్టర్ల ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఓవైపు నిరసన కార్యక్రమాలు, మరోవైపు ఓపీ విధులను కూడా బహిష్కరించారు. ర్యాలీలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సంబంధించి వైద్యుల ఆందోళనకు సంబంధించిన సమాచారం. వీడియో జర్నలిస్ట్ క్రాంతి కుమార్తో కృష్ణమోహన్, V6 న్యూస్, వరంగల్.